हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकु चाहुथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि। मो नंबर नेई मते कॉल करंतु। पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। टी छोट सहर रे राजेश रहुथिला। राजेश एक धनी परिवारर मालिक थिला, किंतु तार हृदय गाँ परी सरल थिला। तार बयस प्राय 40 वर्ष थिला। पत्नी किछि वर्ष पूर्वे चली जाइथिले एवं एबे घरे से एका रहुथिला। कामधंदा भल चालुथिला। सहर मझिरे तार दुकान थिला, जेउठारु से प्रतिदिन संध्यारे फेरुथिला। किंतु घरर देखाशुणा पई काहार आवश्यकता थिला, कारण से निजे तो केवल कामरे बुड़ी रहुथिला। दिने तार जणे सांग परामर्श देला कि जणे चाकराणी रखिदियो जे घर संभाळिबो। राजेश राजी होईगला एवं शीघ्र ही मुस्कान नामक जणे झियो ता घरकू आसिला। मुस्कानर बयस प्राय 25 बिना 26 वर्ष हेबो। से गाँरु आसीथिला, किंतु सहरर पवनरे मिसी जाइथिला। तार आखि बड़ बड़ थिला, जेमिति किछि रहस्य लुचाई रखिछि एवं ओठरे सबुबेले सामान्य हस थाए। तार शरीर एमिति थिला जे देखिबा लोक थरे अटकी जिवो। ना बेसी पतला ना बेसी भरा, बस सेमिति जहा आखिकु शांति दिए नाही। बाळ लंबा कला, जहा पिठी उपरे लहरी खेळु थाए एवं जेतेबेले से झाड़ू करे सेही बाळ केबे केबे मुह उपरकू आसी जाए, जहाकू से बहुत शैलीरे पछकू करे। तार चालीरे एक लय थिला, जेमिति किए नाचुछि। मुस्कान एते नरम लागे जेमिति छुईले क्षीरसर परी खसीजिव। किंतु प्रकृतरे मुस्कानर मन सफा थिला। से बस कामरे लागी रहुथिला। ते घरकू आसीबा मात्रे कामरे लागिगला एवं राजेश भाबिला कि भल हेला, एबे घर संभाळी होईजिव। प्रथम दिनरु ही मुस्कान घरकू चमकाइबा आरंभ करिदेला। सकाळू सकाळू उठी चा तयारी करे, तापरे झाड़ू पोछा, लुगा धोइबा एवं रोसई घरे खाइबा रोसई करिबा। राजेश ऑफिस जिबा पूर्वरु जलखिया खाए एवं मुस्कान बहुत आदररे प्लेट रखे। साहेब चा गरम अछि पी नियंतु, से कहे एवं तार स्वररे एक मिठापण थाए जहा कानरे मिसी जाए। राजेश हसी कहे, भल होईछि मुस्कान, तू केउठु सिखिलु एते भल चा तयारी करिबा? मुस्कान हसी कहे, गारे मां सिखाउथिला साहेब। सेठारे तो सबु किछि हातरे हुए, कोनोसी मेसिन नाही। तापरे दिन गड़ी चलिला एवं घरे एक नियमित कार्यसूची बनिगला। राजेश संध्यारे फेरे। मुस्कान कबाट खोले। आसीगले साहेब, आपण थकी जाइथिबे, मु पानी आणुछि। से पानी ग्लास नहीं आसे एवं केबे केबे ग्लास धराइबा समय आंगुठी छुई जाए, किंतु ताहा केवल संजोग थिला। राजेश कहे, मुस्कान आजी दुकान रे बहुत काम थिला, पिठी काटुछि। मुस्कान कहे, साहेब आपण आराम करंतु, मु खाइबा गरम करी आणुछि। बाबा मालिश करिबा कथा कहे नाही, बस कामरे लागि जाए। किंतु राजेश बोध हुए ता द्वारा मालिश कराइबाकू चाहुथिला। गोटिए संध्यार कथा। राजेश घरकू फेरी देखिला मुस्कान रोसई घरे ठिया होईछि एवं तार लुगा टिके ओदा होईछि, कारण से बासन धोउथिला। पानी तार बेकरे खसुथिला एवं से सेगुड़ीकू पोछुथिला। राजेश पचारिला, कौन हेला मुस्कान, तू एते ओदा केमिति होईगलु? मुस्कान बुलिला, साहेब बस बासन सफा करुथिली, पानी बेसी पड़ीगला, आपण बसंतु, मु चा तयारी करुछि। राजेश बसीगला, किंतु तार नजर मुस्कान उपरे रहिथिला। मुस्कानर सेही ओदा साड़ी शरीर लागि जाइथिला एवं से चालिबा समय टिके संभाली होई चालुथिला। बोधहुए मालिक किछि कहिबे, किंतु राजेश बस कहिला, मुस्कान तू भल काम करू, बास शीघ्र कर नाही। घर एबे पूर्व अपेक्षा अधिक सफा लागुछि। मुस्कान लाजेई गला। धन्यवाद साहेब, मु तो बस मोर कर्तव्य करुछि। एवं कथा सेठी शेष होईगला। तापरे मुस्कान चा देला एवं राजेश पीला। सेही रातिरे मुस्कान निज रूमकू गला, जहा घर पछरे छोट थिला एवं सोईगला। राजेश मध्य निज रूमरे, किंतु तार मनरे मुस्कानर सेही हस घुरी बुलुथिला। परवर्ती किछि दिनरे मुस्कान एवं राजेशर कथाबार्ता बढ़िबाकू लागिला। सकाळे जलखिया खाइबा बेले राजेश पचारे, मुस्कान तो गाँरे कौन कौन हुए, तू केबे कहुनाहु? मुस्कान हसी करी कहे, साहेब सेठारे तो खेत अछि, पशु अछंती, मु तो पिला दिनरु काम करुछि, बापा मांकु साहाଯ୍ୟ करे। एठारे सहररे सबु अलगा किंतु भल लागुछि। राजेश कहे, हूँ सहररे सबु द्रुत, किंतु तो भितरे जेमिति गाँर सरलता अछि, सेईटा भल लागे। मुस्कानर आखिरे चमक आसी जाए। साहेब आपण मध्य भल, केबे रागंती नाही। दिने मुस्कान घर सफा करुथिला एवं राजेशर रूम सफा कला बेले से देखिला जे सेठारे एक पुरुणा फोटो अछि राजेशर पत्नीर। मुस्कान पचारिला, साहेब ए किए? राजेश उदास होईगला एवं कहिला, ए मो स्त्री थिला मुस्कान, किछि वर्ष पूर्वे चलीगला। मुस्कान सहानुभूति रे कहिला, साहेब भगवान सबु ठीक करिदेबे, आपण एका रुहंतु नाही।
କେବେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ରାଜେଶ ହସିଲା। ତୁ ଅଛୁ ନା? ଘରେ ଏବେ ଏକାପଣ ଲାଗୁନି? ମୁସ୍କାନ କହିଲା, ହଁ ସାହେବ, ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାକରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱରରେ ଏକ ନିବିଡ଼ତା ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ତାକୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ରାଜେଶ କହିଲା, ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ, ଘରର ସଦସ୍ୟ ପରି ତୁ ଏବେ। ଏବଂ ମୁସ୍କାନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସୀମା ଜାଣିଥିଲା। ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁସ୍କାନର କାମ ବଢ଼ିଲା। ସେ ଏବେ ବଜାରରୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସହରରେ ଏକା ଝିଅକୁ ପଠାଇବା ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଥରେ ବଜାରରେ ମୁସ୍କାନ କହିଲା, ସାହେବ, ଏହି ପରିବା ସତେଜ ଅଛି, ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜେଶ କହିଲା, ହଁ, ତୁ ବାଛିନେ, ଭଲ ଭଲ। ମୁସ୍କାନ ନେଇଲା ତ ତାର ଓଢ଼ଣୀ ଖସିଗଲା ଏବଂ ବାଳ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ରାଜେଶ କହିଲା, ସମ୍ଭାଳି ନେ। ମୁସ୍କାନ ବାଳ ଆସିଗଲା। ମୁସ୍କାନ ହସିକରି ପଛକୁ କଲା ଏବଂ ଲାଜେଇ ଗଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ମୁସ୍କାନ ଖାଇବା ତିଆରି କଲା ଏବଂ ରାଜେଶ ଖାଇଲା। ମୁସ୍କାନ ତ ହାତର ରୋଷେଇ ଯେମିତି ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ରାଜେଶ କହିଲା। ମୁସ୍କାନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସାହେବ, ମୁଁ ତ ବସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁସ୍କାନ ଏବଂ ରାଜେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁସ୍କାନ କେବେ କେବେ ନିଜ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ଗାଁରେ କେମିତି ଖେଳୁଥିଲା, କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଗଲା, କେମିତି ସହର ଆସିଲା କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ରାଜେଶ ଶୁଣେ ଏବଂ କହେ, ମୁସ୍କାନ, ତୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୁସ୍କାନ କହେ, ସାହେବ, ଏବେ ବୟସ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଆଗକୁ କିଛି କରିବ। ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର କଥା କହେ। କେମିତି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲା, କେମିତି ପତ୍ନୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏକା ହୋଇଗଲା। ମୁସ୍କାନ ଶୁଣେ ଏବଂ କହେ, ସାହେବ, ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁସ୍କାନ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ରାଜେଶ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁସ୍କାନର ସ୍ୱର ଆସିଲା, ସାହେବ, ଏ ମସଲା ସରିଗଲାଣି। ରାଜେଶ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ମୁସ୍କାନ ଉପରୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଛି। ସେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲା ଏବଂ ତାର ଶରୀର ଟିକେ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜେଶ କହିଲା, ରହ ମୁସ୍କାନ, ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଜିନିଷ ବାହାର କଲା। ମୁସ୍କାନ କହିଲା, ସାହେବ, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କରିନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ କହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁ ଛୋଟ, ମୁଁ ଡେଙ୍ଗା। ମୁସ୍କାନ ହସିଲା, ସାହେବ, ଛୋଟ ତ, କିନ୍ତୁ କାମ ତ କରିପାରେ। ତାପରେ ରାଜେଶ ଜିନିଷ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୁସ୍କାନ ଖାଇବା ତିଆରି କଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଲେ। ମାଲିକ ଏବଂ ଚାକରାଣୀ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ପରି। ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁସ୍କାନ ଏବେ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲାଣି। ରାଜେଶର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ତାର କପଡ଼ା କେମିତି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଖାଇବା କେମିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଦିନେ ରାଜେଶ କହିଲା, ମୁସ୍କାନ, ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, କେବେ ଆରାମ କରିନିଅ। ମୁସ୍କାନ କହିଲା, ସାହେବ, ସହେ ଆରାମ ତ ରାତିରେ ହୋଇଯାଏ। ଦିନରେ କାମରେ ମନ ଲାଗେ। ରାଜେଶ ଭାବିଲା, କେତେ ଭଲ ଝିଅ ଏବଂ ତାର ମନରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ମୁସ୍କାନ ରାଜେଶକୁ କହିଲା, ସାହେବ, ମୋ ଗାଁରୁ ଫୋନ ଆସିଛି। ମା ଦେହ ଖରାପ। ମୋତେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜେଶ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ମୁସ୍କାନ, ତୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମାନେ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ? କିନ୍ତୁ ଯା ମାର ସେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି କି? ମୁସ୍କାନ କହିଲା, ନା ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ରାଜେଶ ପଇସା ଦେଲା। ଏଇଟା ରଖ ଔଷଧ ପାଇଁ। ମୁସ୍କାନର ଆଖି ଭରି ଆସିଲା। ସାହେବ, ଆପଣ ଏତେ ଭଲ କାହିଁକି? ରାଜେଶ କହିଲା, ତୁ ବି ତ ଭଲ। ଏବଂ ମୁସ୍କାନ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଯିବା ପରେ ଘର ଶୂନଶାନ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ରାଜେଶକୁ ମୁସ୍କାନର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ମୁସ୍କାନ ଫେରିଲା ଏବଂ ଘର ପୁଣି ଚମକି ଉଠିଲା। ସାହେବ, ମା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ? ସେ କହିଲା। ରାଜେଶ ଖୁସି ହେଲା। ଭଲ ହେଲା ମୁସ୍କାନ, ଏବେ ତୁ ଆରାମ କର। କିନ୍ତୁ ମୁସ୍କାନ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁହେଁ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୁସ୍କାନ ଗାଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲା। କେମିତି ସେଠାରେ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରାଜେଶ ଶୁଣୁଥାଏ ଏବଂ ଭାବୁଥାଏ କି ମୁସ୍କାନ କେତେ ନିଷ୍ପାପ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁସ୍କାନ ଏବେ ରାଜେଶ ପାଇଁ କେବଳ ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରର ରକ୍ଷାକାରୀ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ରାଜେଶ କହିଲା, ମୁସ୍କାନ, ତୋର ବୟସ ହେଉଛି, ବିବାହ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିଛୁ? ମୁସ୍କାନ ଲାଜେଇଗଲା। ସାହେବ, ଏବେ ତ କାମ କରୁଛି, ଗାଁରେ କିଏ ମିଳିଯିବ? ରାଜେଶ କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପୁଅ ମିଳୁ। ମୁସ୍କାନ ହସିକରି କହିଲା, ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭଲ ମିଳିଲେ ତ। କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ ବସ୍ ହସିଲା। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି ମୁସ୍କାନ, ଏବଂ କଥା ବଦଳାଇ ଦେଲା। ମୁସ୍କାନ ଭାବିଲା, ସାହେବ କେତେ ସଜ୍ଜନ ଲୋକ। ମୁସ୍କାନ ଆସିବାକୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଏବେ ତାର ହସର ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କେବେ କେବେ ରାତିରେ ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ, ଚା ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ତାରା ଗଣୁଥିଲେ। ମୁସ୍କାନ କହେ, ସାହେବ, ଗାଁରେ ତ ବିଜୁଳି କମ୍ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାରା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ତ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ରାଜେଶ ହସେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୁ ଅଛୁ ତ ତାରା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁସ୍କାନ ଲାଜେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ଚମକି ଉଠେ। ଦିନେ ରାଜେଶର ଦୋକାନକୁ ତାର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ବିକାଶ ଆସିଲା। ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶ ଘରକୁ ଫେରିଲା ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ମୁସ୍କାନ କବାଟ ଖୋଲିଲା ତ ବିକାଶର ନଜର ମୁସ୍କାନ ଉପରେ ଅଟକିଗଲା। ସେ ରାଜେଶକୁ ଧୀରେ କହିଲା, ୟାର, ଏଇଟା ତ ମାଲ। କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲୁ? ରାଜେଶ ହସିକରି ଏଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଆରେ ବସ୍ ଚାକରାଣୀ, ଭଲ କାମ କରେ। ବିକାଶ ମୁସ୍କାନକୁ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁସ୍କାନ ଜି ଚାରେ ନିଜ ହସ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବେ। ମୁସ୍କାନ ସରଳତାର ସହ କହିଲା, ଜି ଚିନି କମ୍ ପକାଇବି। ବିକାଶ ହସି ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜେଶକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ବିକାଶକୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରିଦେଲା। ରାତିରେ ମୁସ୍କାନ ପଚାରିଲା, ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଲା କି? ରାଜେଶ କହିଲା, ନା ମୁସ୍କାନ, ବସ୍ ସେ ଏମିତି ହିଁ। ତୁ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜେଶକୁ ଲାଗିଲା କି ମୁସ୍କାନକୁ ବାହାରର ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଦିନେ କିଛି ଏମିତି ହେଲା ଯେ କାହାଣୀ ସତରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ନେଲା। ରାଜେଶର ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଥିଲା। ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, 2-3 ଦିନ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ, କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ମୁସ୍କାନ ଦିନରାତି ସେବା କଲା, ଔଷଧ ଦେଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣିପଟି ରଖିଲା, କାଢ଼ା ତିଆରି କଲା। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ଉଠି ଦେଖୁଥିଲା କି ସାହେବଙ୍କର କିଛି ଦରକାର କି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲା ତ ରାଜେଶ ମୁସ୍କାନର ହାତ ଧରି କହିଲା, ମୁସ୍କାନ, ତୁ ନଥିଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ସତରେ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଆ ଉପହାର। ମୁସ୍କାନର ଆଖି ଭରି ଆସିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଯାହା ଶବ୍ଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରାଜେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ଏବେ ମୁସ୍କାନକୁ କେବଳ ଚାକରାଣୀ କରି ରଖିବ ନାହିଁ। ସେ ମୁସ୍କାନକୁ କହିଲା, ମୁସ୍କାନ, ମୁଁ ଭାବିଛି ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋକାନକୁ ଚାଲିବୁ। ହିସାବ କିତାବ ଶିଖିବୁ, କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚାଇ ନିଜର କିଛି କରିବୁ। ତୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଏମିତି ଘରେ କାମ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁସ୍କାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସାହେବ, ମୁଁ ତ ଅଶିକ୍ଷିତା। ରାଜେଶ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଶିଖାଇବି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଡକାଇଛି। ସେଇ ତୋତେ ପଢ଼ାଲେଖା ଶିଖାଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର। ମୁସ୍କାନ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଏବଂ ରାଜେଶର ପାଦ ଛୁଇଁଲା। ସାହେବ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କରିବ। ପର ମାସରୁ ହିଁ ମୁସ୍କାନ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲା, ତାପରେ ହିସାବ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଲେଖା ସଫା ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କାନ ସହ କଥା ହୋଇ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ରାଜେଶକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ତାର ଝିଅ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁସ୍କାନ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତିରେ ରାଜେଶ ପଚାରୁଥିଲା, କଣ ଶିଖିଲୁ ଆଜି? ମୁସ୍କାନ ଲାଜେଇ କହୁଥିଲା ଏବଂ ରାଜେଶ ଗର୍ବରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁସ୍କାନ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୋଷାକ। ଦିନେ ସେ କହିଲା, ସାହେବ, ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲରେ ପଢ଼ି ଲେଖି ନେବି ଏବଂ ଶିଖିଯିବି, ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିବି। ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି। ରାଜେଶ ମୁସ୍କାନକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁସ୍କାନ, ଆଜି ତୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ରାଜେଶର ଚାକରାଣୀ ତ ଏବେ ମାଲିକାଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ କାହା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ସଫା ସଫା କହିଦେଲା, ମୁସ୍କାନ ମୋ ଝିଅ ପରି। ଯିଏ ତାର ସମ୍ମାନରେ ହାତ ଦେବ, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନେ ସେହି ଦିନ ଆସିଲା ଯାହା କେହି ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ। ମୁସ୍କାନର ମା ଗାଁରୁ ଆସିଲେ। ସେ ରାଜେଶର ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲି। ଆପଣ ତାକୁ ଝିଅ ବନାଇଦେଲେ। ମୁଁ କଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ? ରାଜେଶ କହିଲା, ମାଉସୀ, ବସ୍ ମୁସ୍କାନକୁ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ମୁସ୍କାନକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏଇଟା ତ ଘର, ଏ ତ ବାପା। ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ରାଜେଶକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଝିଅ ଏହି ଘରର ବୋହୂ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମାନିଯାଏ ତ। ରୁମରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ରାଜେଶର ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମୁସ୍କାନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାଜେଶ ମୁସ୍କାନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ମୁସ୍କାନର ଆଖିରେ ଭୟ ଥିଲା, ଲାଜ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ଗଭୀରରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ। ରାଜେଶ ଧୀରେ କହିଲା, ମୁସ୍କାନ, ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁସ୍କାନ ପ୍ରଥମ ଥର ସାହେବଙ୍କ ଆଖିରେ ସିଧା ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ସାହେବ, ଆପଣ ମୋତେ ସେ ସବୁ ଦେଲେ ଯାହା ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତେ।
ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ନିଜର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଝିଅ ହୋଇ ରହିବି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁସ୍କାନ ସବୁବେଳେ ହୋଇ ରହିବି। ରାଜେଶ ମୁସ୍କାନର ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ମାକୁ କହିଲା, ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ ନିଜ ଜୀବନର ସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୁସ୍କାନ ରାଜି ତେବେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତାର। ମୁସ୍କାନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହଁ କହିଦେଲା। ବିବାହ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ହେଲା। ପୁରା ସାହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବଧେଇ ଜଣାଇଲେ। ମୁସ୍କାନ କନ୍ୟା ସାଜିଲା ତ ସେଦିନ ସତରେ ଲାଗୁଥିଲା କି ତାର ସତରେ ଜମିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମୁସ୍କାନ ନିଜର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିଲା। ନାମ ରଖିଲା ମୁସ୍କାନ ସ୍ମାଇଲ। ରାଜେଶ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ମୁସ୍କାନ ପାର୍ଲର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତି, ଚା ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ହସନ୍ତି। ଏବେ ମୁସ୍କାନ ରାଜେଶକୁ ସାହେବ ନୁହେଁ ଜି କହୁଥିଲା ଏବଂ ରାଜେଶ କହୁଥିଲେ, ମୁସ୍କାନ ତୁ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ଦେଇଛୁ।